ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग हम यादर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है आत्मा का ध्रुव स्वभाव, आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव। आचार्य भगवान आत्मा का ध्रुव स्वभाव उसका वर्णन इसलिए करते हैं कि उस पर दृष्टि रखने से, उस पर उपयोग रखने से, उसमें स्थिरता करने से जीव को मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म किसको कहे तो कि द्रव्य कर्ता, वही द्रव्य की वर्तमान पर्याय उसका कर्म। कर्ता कर्म संबंध कहाँ होता है तो कि कर्ता कर्म संबंध जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है, व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ होता है तो कि द्रव्य उसकी वर्तमान पर्याय के पूरे भाग में व्याप्ता है। तो व्याप्य व्यापक संबंध द्रव्य और उसकी वर्तमान पर्याय के बीच में होता है। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है जीव द्रव्य उसकी वर्तमान पर्याय
तो जीव की वर्तमान पर्याय में जीव द्रव्य व्यापा, तो जीव को स्वयं की पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है। तो द्रव्य कर्ता, उसके वर्तमान पर्याय उसका कर्म, और जहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है वहाँ भोक्ता भोग्य संबंध होता है। तो द्रव्य, जीव द्रव्य, उसकी वर्तमान पर्याय, दोनों के बीच में भोक्ता भोग्य संबंध होता है। ये बात को आचार्य भगवान 83 गाथा में समझाना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने ये कहा कि जीव और पुद्गल दोनों के परिणाम के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तब शिष्य को प्रश्न हुआ कि जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो जीव को और पुद्गल को कर्ता कर्म संबंध किसके साथ है, भोक्ता भोग्य संबंध किसके साथ है, व्याप्य व्यापक संबंध किसके साथ है। तो हम 83 गाथा पर आए हैं। 83 गाथा, उसकी टीका। टीका में प्रथम दृष्टांत दिया है, बाद में दृष्टांत अनुसार सिद्धांत बताया है। टीका का शब्द है जिस प्रकार उतरंग, उतरंग का अर्थ है समुद्र के पानी का तरंग उछलना। समुद्र का पानी उछलता भी है, उसको उतरंग कहा। और निस्तरंग, उछलता हुआ पानी शांत हो गया, तरंग रहित हो गया, निस्तरंग। तो समुद्र की दो अवस्था बताई। समुद्र का पानी उछलता हुआ और शांत, ऐसी दो पर्याय समुद्र की बताई। तो जिस प्रकार उतरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को, अवस्था का अर्थ है परिणाम, जिस प्रकार उतरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को पवन का आना
हवा तेज चली, जो पवन तेज चला वो पवन निमित्त है। किसमें निमित्त है? तो कि पानी के तरंग जो उछले उसमें निमित्त है। बाद में पवन शांत हो गया तो पवन का शांत होना वो निस्तरंग में निमित्त है। निमित्त दो बताया था हमने, जब उपादान निमित्त की बात बताई तब निमित्त दो बताया था। एक निमित्त इसकी उपस्थिति है, यानी निमित्त का सद्भाव, और दूसरा निमित्त निमित्त का अभाव। समुद्र का पानी के तरंग दिखने में आए तब पवन का सद्भाव, और समुद्र के पानी तरंग रहित हुए, निस्तरंग हुए, तब पवन का यानी हवा का अभाव। तो निमित्त दो है, दो प्रकार के। सद्भाव रूप निमित्त, अभाव रूप निमित्त। अब आगे देखो, फिर से मैं पढ़ता हूँ टीका। जिस प्रकार उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं में पवन का सद्भाव और पवन का अभाव ऐसा निमित्त होने पर भी, निमित्त है उसकी ना नहीं बोला, क्योंकि उपादान का कार्य होता है तब कम से कम एक निमित्त होता है। ऐसी ही विश्व व्यवस्था है। तो कि निमित्त होने पर भी पवन को और समुद्र को व्याप्य व्यापक भाव का अभाव के कारण, देखो पवन में समुद्र व्यापा नहीं है, तो पवन में समुद्र व्यापा नहीं है, तो समुद्र और पवन के बीच में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। तो समुद्र और पवन के बीच में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, तो व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्मपना होता है। लेकिन समुद्र और पवन के बीच में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में कर्ता कर्मपणा की सिद्धि भी नहीं होती।
तो कर्ता कर्मपणा की असिद्धि होने से समुद्र ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर क्या कहा, समुद्र उत्तरंग और निस्तरंग दोनों में अंतर्व्यापक है, लेकिन उत्तरंग और निस्तरंग में पवन अंतर्व्यापक नहीं है। तो समुद्र उत्तरंग और निस्तरंग परिणाम में व्यापा है। उत्तरंग और निस्तरंग परिणाम में समुद्र आदि मध्य अंत में व्यापा है। इसलिए समुद्र को उत्तरंग और निस्तरंग दोनों परिणाम के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्य व्यापक संबंध है इसलिए कर्ता कर्म संबंध है, और कर्ता कर्म संबंध है तो भोक्ता भोग्य संबंध भी है। देखो क्या लिखा है, समुद्र ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्था के बारे में आदि मध्य अंत में व्याप कर उत्तरंग या तो निस्तरंग ऐसा स्वयं को करता हुआ, तो उत्तरंग निस्तरंग परिणाम में समुद्र व्यापा, तो दोनों परिणाम का कर्ता समुद्र है और दोनों परिणाम का भोक्ता समुद्र है। पवन के साथ उत्तरंग और निस्तरंग परिणाम को व्याप्य व्यापक संबंध भी नहीं है, कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है, भोक्ता भोग्य संबंध भी नहीं है। अब आगे स्वयं को कि वहाँ स्वयं का अर्थ है समुद्र को, समुद्र एक ही करता हुआ प्रतिभासता है। प्रतिभासता है यानी जानने में आता है। क्या कहा, समुद्र उत्तरंग और निस्तरंग परिणाम का करता है ऐसा भासता है यानी जानने में आता है, लेकिन पहले अस्थि से बताया कि उत्तरंग और निस्तरंग परिणाम का कर्ता कौन, तो कि जो उसमें अंतर्व्यापक हो, तो अंतर्व्यापक कौन, तो कि समुद्र। तो समुद्र उत्तरंग निस्तरंग के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है, इसलिए उत्तरंग और निस्तरंग परिणाम का कर्ता
समुद्र जानने में आता है। इतनी बात अस्थि से बताई। वो बात को दृढ़ करने के लिए फिर से नास्ति से कथन किया, लेकिन अन्य को, अन्य का अर्थ है पवन, हवा, पवन कर्ता प्रतिभास तो नहीं है। तो पवन उत्तरंग निस्तरंग में व्यापा नहीं है, इसलिए पवन उत्तरंग निस्तरंग परिणाम का कर्ता नहीं है, इसलिए पवन उत्तरंग निस्तरंग परिणाम का भोक्ता नहीं है। और जिस प्रकार वही समुद्र भाव्य भावक भाव का, भाव्य का अर्थ है भोगने लायक। भोगने लायक क्या है? वर्तमान परिणाम। उसको भाव्य कहा। भावक भोगने वाला। तो भोक्ता भोग्य ऐसा संबंध द्रव्य पर्याय के बीच में है। पर्याय का भोगवटा कौन करेगा? तो के द्रव्य करेगा। तो जो जीव जिस परिणाम में व्याप्ता है, उस परिणाम के साथ, तो जीव किस परिणाम में व्याप्ता है? तो कि जीव वर्तमान परिणाम में व्याप्ता है। किसके वर्तमान परिणाम में? तो कि स्वयं के वर्तमान परिणाम में व्याप्ता है। तो जीव को व्याप्य व्यापक संबंध जीव और उसकी वर्तमान पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। और जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है, वहाँ कर्ता कर्म संबंध है। तो जीव कर्ता होकर स्वयं की वर्तमान परिणाम उसका कर्म बनती है। तो जीव कर्ता, वर्तमान परिणाम कर्म। जीव भोक्ता और वर्तमान पर्याय भोगवटा करने के लायक। तो व्याप्य व्यापक संबंध जीव और वर्तमान पर्याय के बीच में। कर्ता कर्म संबंध जीव और वर्तमान पर्याय के बीच में। भोक्ता भोग्य संबंध जीव और वर्तमान पर्याय के बीच में। तो एक ही द्रव्य, उसकी एक ही वर्तमान पर्याय, उसको विविध दृष्टि से तीन प्रकार से देख सकते हो। द्रव्य पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध देख सकते हो, कर्ता कर्म संबंध देख सकते हो, भोक्ता भोग्य संबंध देख सकते हो।
तो भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से जीव, अज्ञानी जीव स्वयं के अज्ञान मिश्रित राग भाव का भोगवटा करेगा कि जीव अचेतन जड़ ऐसे रूपी पदार्थों के रस गुण की मिठास रूप पर्याय का भोगवटा करेगा। जीव किसका भोगवटा करेगा? रसगुल्ला का भोगवटा करेगा कि जीव अज्ञान मिश्रित राग का भोगवटा करेगा। तो कि जीव अज्ञान मिश्रित राग, उसके साथ जीव को व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण अज्ञानी जीव को अज्ञान मिश्रित राग के साथ कर्ता कर्म संबंध भी है और भोक्ता भोग्य संबंध भी है। लेकिन रसगुल्ला उद्गल है, मिठास रसगुल्ला की पर्याय है। ये रस गुण की मिठास रूप पर्याय में उद्गल द्रव्य व्यापा है, तो उद्गल द्रव्य को मिठास रूप पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण उद्गल द्रव्य को मिठास रूप परिणाम के साथ कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य संबंध है। तो क्या कहा कि पर भाव को पर के द्वारा अनुभव अशक्य होने से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का अनुभव यानी भोक्ता हो सके, वो अशक्य होने से उत्तरंग और निस्तरंग अपने अनुभवता थका अनुभवन करता हुआ स्वयं को ही अनुभवता हुआ प्रतिभासता है। तो समुद्र स्वयं के परिणाम का कर्ता भोक्ता होता है, ऐसा जानने में आता है। लेकिन अन्य को यानी पवन को, हवा को समुद्र अनुभवता है, ऐसा प्रतिभासता नहीं, ऐसा जानने में आता नहीं। ये दृष्टांत हुआ। अब ये बात फिर से गुजराती में, दृष्टांत की बात फिर से। टीका જેમનો અર્થ છે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે। उत्तरंग और निस्तरंग
અવસ્થાઓને ઉત્તરંગ એટલે પાણીનું તરંગ, પાણીના મોજાનું ઉછળવું. નિસ્તરંગ એટલે પાણી તરંગ રહિત થાય એટલે પાણીનું શાંત થવું. તો સમુદ્રની બે અવસ્થા, ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ, એ કોના પરિણામ છે? સમુદ્રના પરિણામ. તો સમુદ્રના બે પરિણામ, ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ અવસ્થાઓનું પવનનું વાવવું એટલે કે પવન ફૂંકાવો, એટલે કે પવનનો સદભાવ હોવો. તો નિમિત્ત બે પ્રકારના હોય છે, સદભાવરૂપ નિમિત્ત, અભાવરૂપ નિમિત્ત. તો પવનનું વાવવું એટલે કે પવનનો સદભાવ. પવનનો સદભાવ શેમાં નિમિત્ત છે? તો કે સમુદ્રના પાણી એમાં તરંગ આવવું એટલે કે ઉત્તરંગમાં નિમિત્ત છે. પવનનું નહીં વાવવું, પવન શાંત થઈ ગયો, પવનનો અભાવ થયો. તો પવનનો અભાવ એ અસદભાવ નિમિત્ત છે. તો નિમિત્તના બે પ્રકાર, નિમિત્ત સદભાવરૂપ નિમિત્ત અને બીજું અભાવરૂપ નિમિત્ત. સદભાવરૂપ નિમિત્ત કોણ છે? તો કે પવનનું વાવવું. અને પવનનું નહીં વાવવું એ અભાવરૂપ નિમિત્ત. આવા બંને નિમિત્ત હોવા છતાં, આગળ શું લખ્યું છે? આ બંને નિમિત્ત હોવા છતાં પણ પવનને અને સમુદ્રને એટલે કે સમુદ્રના તરંગોને વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવનો અભાવને લીધે ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ એમાં પવન વ્યાપ્યો છે કે સમુદ્ર વ્યાપ્યો છે? તો કે સમુદ્ર વ્યાપ્યો છે. તો સમુદ્રને કોની સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે? તો કે ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ બંને પરિણામ સાથે સમુદ્રને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે. પણ પવનને ઉત્તરંગ કે નિસ્તરંગ અવસ્થા સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધનો અભાવ છે. હવે જો સમુદ્ર
પોતાના બંને પરિણામ સાથે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ હોય તો ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ અવસ્થા એનું કર્તા કોણ છે? તો કે એનું કર્તા સમુદ્ર છે. કેમ? તો કે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ છે. આપણને એમ લાગે છે કે પવન ફૂંકાણો માટે સમુદ્ર ઉછળો, આપણને એમ લાગે છે કે પવન શાંત થયો તો સમુદ્રના મોજા પણ શાંત થયા. જે નિમિત્ત છે એને આપણે કર્તા માનીએ છીએ, વિપરીતતા છે. એ મિથ્યાત્વ છે, એ અજ્ઞાન છે. શું કીધું? ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ બંને અવસ્થામાં સમુદ્ર વ્યાપ્યો છે. માટે બંને પરિણામનું કર્તાપણું સમુદ્રને છે, ભોગતાપણું સમુદ્રને છે. શું શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે? અંતરવ્યાપક થઈને. તો ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ પરિણામમાં અંતરવ્યાપક કોણ થયું? તો કે સમુદ્ર. ઉત્તરંગ નિસ્તરંગ પરિણામના આદિ મધ્ય અંતમાં કોણ વ્યાપ્યું? તો કે સમુદ્ર. તો આગળ કહ્યું સમુદ્ર જ પોતે અંતરવ્યાપક થઈને ઉત્તરંગ અથવા નિસ્તરંગ અવસ્થાને વિશે આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને ઉત્તરંગ અથવા નિસ્તરંગ એવા પોતાને કરતો થકો, પોતાને એકને જ કરતો પ્રતિભાસો. તો સમુદ્રનું ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ એનું કર્તાપણું માત્ર સમુદ્ર રહે. એમ લખ્યું છે, એકને જ કરતો પ્રતિભાસો. એનો અર્થ એમ કે પવન એનું કરતા નથી. પ્રતિભાસો એટલે જાણો કે સમુદ્ર એક જ ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ પરિણામને કરે છે એમ જાણો. પરંતુ અન્યને કરતો પ્રતિભાસતો નથી. અન્યમાં શું આવશે? તો કે પવન. કોને કરતો નથી? ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ પરિણામને. આગળ અને વળી જેમ તેજ સમુદ્ર ભાવ્ય ભાવક ભાવના ભાવ્ય એટલે ભોગવવા લાયક, ભાવક એટલે ભોગવનાર, ભોગવવા લાયક અને ભોગવનાર
ભોગવા લાયક વર્તમાન પર્યાય, ભોગવનાર દ્રવ્ય, પણ ભાવ્ય ભાવકપણું એક જ દ્રવ્ય અને એની વર્તમાન પર્યાય વચ્ચે છે કે એક જ દ્રવ્ય અને બીજા દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાય વચ્ચે છે? તો કે છે તે જ સમુદ્ર ભાવ્ય ભાવક ભાવના અભાવને લીધે પરભાવનું પર વડે અનુભવાવું અશક્ય હોવાથી શું કહ્યું? ભાવ્ય ભાવક ભાવનો અભાવ કોની વચ્ચે? તો કે ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ પરિણામ છે એનું હવા એટલે પવન કરતા પણ નથી અને ભોગતા પણ નથી. ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ તો સમુદ્રના પરિણામ છે. તો સમુદ્રના પરિણામ તો પવન માટે પરદ્રવ્યના પરિણામ છે. પવન માટે તો ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ પ્રભાવ છે. તો પરભાવને પવન ભોગવે કઈ રીતે? તો કે એ તો અશક્ય છે. જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ છે, ને કર્તા કર્મ સંબંધ છે ત્યાં જ ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ છે. તો સમુદ્રને અને ઉત્તરંગ નિસ્તરંગ પરિણામને વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ છે, માટે સમુદ્રને ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ પરિણામ સાથે કર્તા કર્મ સંબંધ છે, માટે સમુદ્રને ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ પરિણામ સાથે ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ છે. શું કહ્યું? પરભાવનું પર વડે અનુભવાવું અશક્ય હોવાથી ઉત્તરંગ અથવા નિસ્તરંગ રૂપ પોતાને અનુભવતો નથી. પોતાની એકને જ અનુભવતો પ્રતિભાસે છે. પ્રતિભાસવું એટલે જાણવું. પોતાને જ અનુભવતો ભાસે છે એટલે અનુભવતો જણાય છે, પરંતુ અન્યને અનુભવતો જણાતો નથી. શું કહ્યું? અજ્ઞાની જીવને એમ છે કે આ પાણીપુરીનો ભોગવટો હું કરું છું. પાણીપુરીને જોતા મોઢામાં પાણી આવ્યું, એટલો તીવ્ર કસાય ભોગવટાનો છે. એ પાણીપુરીને જોતા પાણીપુરી પ્રત્યે ભોગવટાનો જે ભાવ આવ્યો એ પાણીપુરીને હું ભોગવી શકું છું એવો અજ્ઞાન મિશ્રિત ભોગવટાનો ભાવ આવ્યો. એ ભાવનો ભોગવટો જીવ કરે, પણ પાણીપુરી તો પરદ્રવ્ય છે. એના પરિણામ ખટાશ, તીખાશ કે મીઠાશ રૂપ એ તો પૂતગલના પરિણામ છે.
એને જીવ ભોગવે ક્યાંથી? જીવને, અજ્ઞાની જીવને ભોગવટાનો જે ભાવ ઉત્પન્ન થયો, એ ભોગવટાનો ભાવ અજ્ઞાન મિશ્રિત રાગ, એ ભાવમાં જીવ પોતાનો વ્યાયપો છે. અજ્ઞાની જીવને અજ્ઞાન મિશ્રિત રાગ ભાવ સાથે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ છે. માટે અજ્ઞાન મિશ્રિત રાગ ભાવનો એ કર્તા છે. માટે એ અજ્ઞાન મિશ્રિત રાગ ભાવનો ભોગતા છે. હવે દ્રષ્ટાંત આપ્યા પછી સિદ્ધાંત. તેવી રીતે સસંસારી જીવના પરિણામ. કેવા પરિણામ? તો કે મોહ રાગ દ્વેષવાળા. સસંસાર और નિસંસાર. સસંસાર નિસંસાર અવસ્થા એ જીવની અવસ્થા છે. જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થઈ છે. જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થઈ છે. સસંસારી મોહ રાગ દ્વેષરૂપ પરિણામ છે. એ જીવના પરિણામ છે. અને મોહ રાગ દ્વેષનો નાશ થતા નિસંસાર એટલે વિતરાગ દશા, એ વિતરાગ અવસ્થા, વિતરાગ દશા, વિતરાગ પરિણામ એ પણ જીવના પરિણામ છે. અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવ મોહ રાગ દ્વેષમાં વ્યાપેલો છે. અને જ્ઞાની થતા જીવ નિસંસાર એટલે વિતરાગ પરિણામમાં વ્યાપો છે. મોહ રાગ દ્વેષ જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થાય. એ અસંખ્યાત પ્રદેશેથી મોહ રાગ દ્વેષનો નાશ થતા વિતરાગતા પણ અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થાય. તો બંને પરિણામમાં જીવ વ્યાપે છે. તો જીવને મોહ રાગ દ્વેષ અને વિતરાગ પરિણામ સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે. વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોવાથી જીવને મોહ રાગ દ્વેષ કે વિતરાગ પરિણામ સાથે કર્તા કર્મ સંબંધ છે. વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધને કર્તા કર્મ સંબંધ હોવાથી જીવને મોહ રાગ દ્વેષ સાથે અને વિતરાગ પરિણામ સાથે ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ છે. મોહ રાગ દ્વેષ એનો ભોગવટો કર્યો તો આકુળતાનું વેદન થયું. અને વિતરાગ પરિણામની ઉત્પત્તિ થઈ તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન થયું. તો જીવ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખનો પણ ભોગવટો કરે અજ્ઞાન દશામાં. જ્ઞાની થયો તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખનો ભોગવટો કરે. તો અહીં કહે છે સસંસાર અને નિસંસાર અવસ્થા એ જીવની અવસ્થા. જીવના પરિણામ
જીવના પરિણામ બે પ્રકારે કયા? મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ અને વિતરાગતા રૂપ. હવે આગળ કહે છે, સસંસાર અને નિસંસાર અવસ્થાઓને ઉદ્ગલ કર્મના વિપાકનો સંભવ એટલે સદભાવ. જ્યારે મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે કર્મનો સદભાવ નિમિત્ત છે, અને વિતરાગતા પ્રગટ થાય છે ત્યારે કર્મનો અભાવ નિમિત્ત છે. વિતરાગતા થતાં કર્મ ખરે છે તો કર્મના અભાવનું નિમિત્ત પણ છે. મોહ રાગ દ્વેષમાં કર્મના સદભાવનું નિમિત્ત, વિતરાગતામાં કર્મના અભાવનું નિમિત્ત હોવા છતાં પણ આવું નિમિત્તપણું છે. નિમિત્તપણાની આ પાડી. કર્મ સદભાવરૂપ હોઈ શકે, કર્મ અભાવરૂપ હોઈ શકે, પણ કર્મનો સદભાવ માત્ર નિમિત્ત છે, કર્મનો અભાવ માત્ર નિમિત્ત છે. પણ કર્મનો સદભાવ એટલે કર્મનો ઉદય. એ કર્મનો ઉદય જીવના મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ પરિણામમાં વ્યાપ્યો નથી. તો કર્મના ઉદયને અને મોહ રાગ દ્વેષને વ્યાપક સંબંધ નથી. અને કર્મનો અભાવ એટલે કર્મનું ખરી જવું, કર્મની નિજરા થવી. ત્યારે વિતરાગતા ના નિમિત્તે કર્મનું ખરવું. એ કર્મનું ખરવું, એ કર્મો જે ખર્યા એ જીવના વિતરાગ ભાવમાં વ્યાપ્યા નથી. એને વ્યાપક સંબંધ નથી. વ્યાપક સંબંધ નથી તો કેવો સંબંધ છે? તો કે નિમિત્તિક સંબંધ છે. મોહ રાગ દ્વેષનું ઉત્પન્ન થવું ત્યારે કર્મનો સદભાવ હોવો એવો નિમિત્તિક સંબંધ છે. વિતરાગતાનું પ્રગટવું અને કર્મનું ખરી જવું, કર્મની નિજરા થવી એવો નિમિત્તિક સંબંધ છે. એની આ પાડી. હવે આગળ કહે છે, ઉદ્ગલ કર્મ અને જીવને વ્યાપક ભાવના અભાવને લીધે જીવના પરિણામ સાથે દ્રવ્ય કર્મને વ્યાપક ભાવનો અભાવ હોવાને કારણે કર્તા કર્મપણાની અસિદ્ધિ હોવાથી ત્યાં કર્તા કર્મપણું નથી, કારણ કે વ્યાપક સંબંધ નથી. હવે જો વ્યાપક સંબંધ નથી તો કર્તા કર્મ સંબંધ નથી, કર્તા કર્મ સંબંધ નથી તો ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ નથી. તો જીવ અને કર્મ વચ્ચે વ્યાપક સંબંધ નથી, કર્તા કર્મ સંબંધ નથી, ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ નથી. તો કયો સંબંધ છે? તો કે માત્ર નિમિત્તિક સંબંધ છે. શું કહ્યું?
ફરીવાર વાંચીએ છીએ. તેવી રીતે સસંસાર અને નિસંસાર અવસ્થાઓને પૂતગલ કર્મના વિપાકનો, વિપાક એટલે કર્મનું ફળ, કર્મનો ઉદયનો, સંભવ એટલે સદભાવ અને અસંભવ એટલે કર્મના ઉદયનો અભાવ, નિમિત્ત હોવા છતાં, એટલે નિમિત્ત હોવા છતાં એમ કહીને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે એટલી સ્થાપના કરી. એટલી સ્થાપના કર્યા પછી પણ શબ્દ મૂક્યો. પણ ઉદ્ગલ કર્મ અને જીવને વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવનો અભાવ હોવાને કારણે કરતા કર્મપણાની અસિદ્ધિ હોવાથી જીવ જ અંતરવ્યાપક થઈ જાય. જીવ ક્યાં અંતરવ્યાપક થયો? તો કે સસંસાર મોરાગ દ્વેષમાં, નિસંસાર એટલે વિતરાગ પરિણામમાં. તો જીવ અંતરવ્યાપક થયો પોતાના પરિણામમાં, ચાહે પોતાના પરિણામ મોરાગ દ્વેષરૂપ હોય કે પોતાના પરિણામ વિતરાગ હોય. તો સસંસાર અથવા નિસંસાર અવસ્થાને વિશે આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને સસંસાર અથવા નિસંસાર એવા પોતાને એટલે પોતાના પરિણામને કરતો થકો. તો આ બંને પરિણામનું કરતાપણું જીવને છે એમ સિદ્ધ કર્યું. પોતાની એકને જ કરતો પ્રતિભાસો, એનો અર્થ જીવ પોતે પોતાના જ પરિણામનો કરતા છે. કર્મના ઉદયનો કે કર્મની નિજરાનો કરતા નથી એમ કહ્યું. પોતાની એકને જ કરતો પ્રતિભાસો, પરંતુ અન્યને, અન્યને એટલે કર્મના પરિણામને, કર્મના પરિણામને એટલે કર્મનો ઉદય અને કર્મની નિજરા, એને કરતો ન પ્રતિભાસો, એના પરિણામનો કરતા બનતો નથી એમ જાણો. હવે આગળ કે છે ને વળી તેવી રીતે આ જ જીવ ભાવ્ય ભાવક ભાવના અભાવને લીધે, કોની વચ્ચે ભાવ્ય ભાવક ભાવનો અભાવ છે? તો કે જીવ અને કર્મના પરિણામ વચ્ચે ભાવ્ય ભાવક ભાવનો અભાવ છે. પણ જીવને પોતાના પરિણામ સાથે ભાવ્ય ભાવક ભાવનો સદભાવ છે. તો ભાવ્ય ભાવક ભાવના અભાવને લીધે પર ભાવનું પર વડે અનુભવાવવું અશક્ય હોવાથી એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પરિણામનો ભોગવટો કરે એ તો સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ વાત છે. પરંતુ શું કે છે? પરભાવનું પરવડે અનુભવાવું અશક્ય હોવાથી સહસંસાર અથવા નિસંસાર રૂપ પોતાને એટલે જીવને અનુભવતો થકો પોતાની એકને જ અનુભવતો, એટલે જીવની એકને જ એટલે જીવના પરિણામની એકને જ અનુભવતો પ્રતિભાસો એટલે જાણો, પરંતુ અન્યને એટલે કે પૂતગલ કર્મના પરિણામને અનુભવતો ન પ્રતિભાસો. લ્યો સમય થયો છે. કલ રાજુભાઈ તમે પહેલા અન્યમાં કીધેલું એમાં બી કર્મનો ઉદય જ લેવાનો ને? હા.
हाँ ओके थैंक यू हाँ थैंक यू એટલે कल हम ये बात हिंदी में लेंगे फिर से। जो सिद्धांत की बात शुरू हुई वहाँ से लेंगे। समय हुआ है। વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। સમયસારનો મહિમા બતાવનાર તીર્થના નાયક તીર્થના સ્થાપક તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્પણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચિનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો।